नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 कॉमर्स में विषय एकाउंट में चैप्टर 6 भागीदार की निवृत्ति के मृत्यु में दाखला नंबर 12 आज जोवानुं छे, जेमां 3 भागीदारों आपणे अहींया आपेला छे ई, एम अने आई। त्रणेनुं जे प्रमाण छे 5:3:2 छे, जे नफा नुकसाननुं आपेलुं छे, पाकું સર્વે आपेलुं छे अने नीचे तमने ए कीधुं के कोण निवृत्त थाय छे। 31/3/17 रोज आई निवृत्त थाय छे। निवृत्तिनी जे शरतो छे एटले 1 થી 7 हवाला आपणने आपेला छे अने सौथी पहेला आपणे शुं करवानुं छे, मूडी खातानी जे रकम छे त्रणेयनी ई, एम अने आई 60,000, 30,000 अने 50,000 ए आपणे मूडी खातानी जमा बाजू लखी नाखवाना। सौथी पहेला तो बराबर आ मूडी खाता अहीं आपेला छे। बाकी आगळ लाव्या जमा बाजू 60,000, 30,000 अने 50,000 छे। बराबर मूडी खाता में सौथी पहेला आपणे जमा बाजू आटलुं करवानुं, बाकी आगळ लाव्या लखीने जे पाका श्रेम रकम आपेली हती ए आपणे लखी नाखवानी। त्यार पछी नवा पाका श्रेम आपणे जे दोरीए छीए दाखलामां गणतरी माटे, तो मूडी देवा बाजू मूडी खाता लखीने जे चालू भागीदारो अहींया 2 छे, आई निवृत्त एटले एनुं नाम काढी नाखवानुं छे। ई अने एम एना नाम लखवाना अने आपणे अहींया रकम नहीं लखवानी। आ तो जवाब आपेलो छे आपणने, पण 58,000 ने 42,000 ए बाकी आगळ लई गया सुधी त्यार पछी लखवाना थशे। त्यार पछी अहींया आपेलुं छे रोकड़ खातुं छे, तो ए रोकड़ खातामां पण रोकड़नी जे बाकी हती ए लखी नाखी छे। बाकी आगळ लाव्या 22,000 रुपया, जे आपणने मिलकत लेणा बाजू दाखलानी रकम एनी आपेली छे। हवे त्यार पछी आपणे जोवानुं के जे जवाबदारी बाजू बधी विगतो छे आपणे एक एक एनी एंट्री आपता जईए अने जे हवाला होय एना लगता ए हवाला आपणे जोता जईए, साथे साथे गणतरी करता। अनामत भंडोळ 50,000 छे, एनो कोई हवालो छे नहीं एटले आपणे एने मूडी खातानी जमा बाजू वेची देवाना। जे प्रमाण आपेलुं हतुं ए प्रमाणमां 25,000, 15,000 अने 10,000 કેટલું પ્રમાણ 5:3:2 ના પ્રમાણમાં। ત્યારબાદ કામદાર નફાભાગ ભંડોળ જે દેવું કહેવાય છે, એને કોઈ વેચાય નહીં। અનામત ભંડોળ આપણે વેચીએ છીએ, પણ કામદાર નફાભાગ ભંડોળ આપણે વેચી શકતા નથી, એટલે આપણે એને મૂડી દેવા બાજુ જ લખવાનું નવા પાકા શ્રેણીમાં। લેણદારો છે 70,000, એનો કોઈ હવાલો છે નહીં, એટલે બંનેની અસર આપણે જોઈ લઈએ એકસાથે। तो अहींया कामदार नफाभाग भंडोळ मूडी देवा बाजू 30,000 अने लेणदारो छे 70,000 जे रकम हती कोई हवालो छे नहीं, एटले आपणे एमनेम लखवाना थशे। हवे आपणे मिलकत बाजू जोईए तो मकान 1,20,000 छे। हवे एनो हवालो अहींया आपेलो छे आपणने, जो अहींया चौथा नंबरनो हवालो छे, मकाननी किंमत 110% गणवी। हवे 110% एटले के 100% उपर जे होय ने ए वधारो कहेवाय, तो 10% वधारो थयो कहेवाय एमां मकानमां। 1,20,000 एना 10% करीए एटले केटला थाय, तो के 12,000। हम मकानमां वधारो थयो एटले पुनः मूल्यांकन खातामां जमा बाजू आपणे लखवा पड़े। जो 12,000 लखी नाख्या आ रीते, अने बीजी असर छे अहींया वधारो करीने लखवानुं थाय रकम। मकाननी रकम जो अहींया के 1,20,000 वत्ता वधारो केटलो थयो 10% एटले 12,000 रुपया, એટલે ટોટલ અહીં લખેલું છે 12, 1,32,000 રૂપિયા। બરાબર। એ જ રીતે ત્યાર પછીની જે રકમ છે આપણે જોઈએ, યંત્રો છે 80,000ના અને એનો પાંચમો હવાલો આપણને આપેલો છે। 10%ની કિંમત એની ઘટાડવાની છે યંત્રોની। 80,000ના 10% કેટલા થાય, તો કે 8,000। હવે 8,000 આપણે પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં ઉધાર બાજુ લખાય। મિલકત ઘટે તો એની રકમ ઉધાર બાજુ લખાય, અને મિલકત વધી આપણે મકાનની તો એની અસર ક્યાં થાય, જમા બાજુ થાય। બરાબર, યંત્રો ખાતે લખે આ રીતે। હવે અહીંયા રકમ પછી બાદ કરીને લખવાની, જેમ આપણે મકાનમાં ઉમેર્યા હતા, તો કે 80,000 - 8,000 એટલે 12 કેટલા આવશે આ રીતે 72,000। બરાબર, 80,000ના 10% બાદ કરે 8,000 એટલે 12 લખ્યા સીધા એમને 72,000। ત્યાર પછી સ્ટોકની રકમ છે 30,000 છે, એનો કોઈ હવાલો છે નહીં, એટલે એ રકમ એમનામ લખવાની થશે। આપણે જોઈ લઈએ એકવાર। બરાબર, સ્ટોકની રકમ આપણે મિલકત એના બાજુ લખેલી છે 30,000 રૂપિયા।
ત્યાર પછી દેવાદારો 40,000ના માઇનસ કાલખાદ અનામત છે 2,000 એટલે 12 38,000 લખ્યા છે, પણ આપણને હવાલામાં કીધું કે 10%થી વધારવાની છે. જો ત્રીજો હવાલો છે એટલે વધારવાની એટલે કે આ રકમ છે 40,000 એના 10% કેટલા થયા 4,000. તો જે 2,000 છે આ જૂની રકમ કાલખાદ અનામતની, એમાં તમારે 4,000 ઉમેરીને જે નવી રકમ આવે 6,000 રૂપિયા આપણે બાદ કરવાના છે. નવી કાલખાદ અનામત 10%નો વધારો કર્યો, 2,000 તો છે જ, વત્તા 4,000 વધારવાની, 40,000ના 10% 4,000 એટલે 6,000 થયા. હવે 6,000 આપણે બાદ કરવાના થશે. બરાબર, અહીં લખેલું છે, એન્ટ્રી આપેલી છે. દેવાદારો 40,000 કાલખાદ અનામતના 6,000 રૂપિયા એટલે 12 લખેલા છે 34,000. અને બીજી અસર આ રીતે થશે એની પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતામાં ઉધાર બાજુ કાલખાદ અનામતના કેટલા આવશે 4,000. કેમ ના આવશે? તો કે નવી રકમ કેટલી છે 6,000 માઇનસ જૂની રકમ કેટલી આવે છે 2,000. શરૂઆતમાં આપણે પ્રવેશમાં તમને કીધું ના દાખલાઓમાં ઘણીવાર આવી ગયું છે. નવી રકમમાંથી જૂની રકમ બાદ કરો. જો નવી રકમ વધુ હોય ને જૂની રકમ ઓછી હોય તો આપણે ઉધાર બાજુ લખવાનું, અને નવી રકમ કરતાં જૂની રકમ વધુ હોય તો તમારે કાલખાદ અનામતની અસર છે જમા બાજુ આપવાની. હવે નવી રકમ 6,000 છે, જૂની રકમ છે 2,000 એટલે 12 આવશે ને, પ્લસ 4,000 છે એ રકમ આપણે કાલખાદ અનામતની લખાશે. ત્યાર પછી હવે જોઈએ છઠ્ઠો હવાલો જોઈ લે. પહેલાં તો છઠ્ઠા હવાલામાં કીધું કે 30/6/17ના રોજ પૂરા થતા વર્ષ માટેનું વીમા પ્રીમિયમ 24,000 ચૂકવેલ છે. હવે 30 આપણું વર્ષ પૂરું થાય છે 31/3/17. બરાબર, હવે આગળની વધારાની તારીખ આપી એટલે 6 મહિના 3 મહિનાની રકમ આપણે એડવાન્સમાં ચૂકવી કહેવાય. બરાબર છે, કેટલા રૂપિયા? અહીંયા 24,000 તમારે લખવાનું. 24,000 ઉપર ગણતરી કરવાની. 24,000 ગુણ્યા 3/12 કરીએ. હવે 12 દુ 24, બરાબર, એટલે 6,000 રૂપિયા આપણે અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમના ગણાશે આ રીતે. હવે એની બે જગ્યાએ અસર થાય. એક તો પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ 6,000, અને બીજી અસર અહીંયા આપેલી છે મિલકત લેણા બાજુ પાકાશ્રેમાં 6,000 રૂપિયા છે આ રીતે. બરાબર, અગાઉથી ચૂકવેલ વીમા પ્રીમિયમ આપણે મિલકત લેણા બાજુ લખાય છે. હવે રોકડની રકમ જે છેલ્લે અહીં આપેલી છે, આપણે રોકડ ખાતું જ્યારે બંધ કરીએ ત્યારે એની અસર આપવાની આપણે થશે. હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ કે જે નવું પ્રમાણ આપેલું હતું, જૂનું પ્રમાણ છે અને પહેલો હવાલો અહીં આપેલો છે. જો હવે એ પ્રમાણે આપણે ગણતરી કરીએ અહીંયા કે આ જે છે લાભનું પ્રમાણ આપેલું છે. જો અહીંયા જૂનું પ્રમાણ છે અને લાભનું પ્રમાણ આ કહેવાશે 2/3 છે. બરાબર છે. હવે અહીંયા તમારે લાભ શોધો. લાભનું પ્રમાણ આપેલું છે, બરાબર, 2/3 છે. તો લાભ શોધવા માટે ઈનો લાભ અને એમનો લાભ. તો જ્યારે લાભ શોધો અને આ રીતે તમને લાભનું પ્રમાણ આપ્યું તો જે નિવૃત્ત થાય એનું તમારે પ્રમાણ બંનેમાં લખી નાખવાનું. 2/10 લખ્યા ગુણ્યા, હવે જે લાભનું પ્રમાણ હતું એને વેચી દેવાનું 2/5, અને એમાં આવશે 3/5 એટલે કેટલા આવશે 4/50 અને 6/50. ગુણાકાર જ કરવાનો છે આમાં. તો ઉપરનો ગુણાકાર ઉપરની સાથે 2 દુ 4 ને 10 ગુણ્યા 5 એટલે 50. એમનો લાભ 2 ગુણ્યા 3 એટલે 6, અને છેદમાં 10 ગુણ્યા 5 એટલે 50. આ રીતે આ જે લાભ આવ્યો છે એ લાભના આધારે આપણે નવું પ્રમાણ શોધવાનું. કેમ? તો છેલ્લે લખ્યું છે ઈ અને એમ તેમની કુલ મૂડી છે 1 લાખ નવા નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં રાખશે. એટલે આપણે નવું પ્રમાણ છે એની ગણતરી અહીં કરવાની થશે, જેના માટે આપણે લાભ શોધ્યો છે. તો હવે એ જોઈ લઈએ કે નવું પ્રમાણ કેમનું શોધીએ છીએ અહીંયા કે નવો ભાગ બરાબર જૂનો ભાગ વત્તા લાભ છે. આવું સૂત્ર આપણે પહેલાં લખાયેલું છે. હવે ઈનો નવો લાભ છે તો એના માટે આપણે એનું જૂનું પ્રમાણ લઈ લઈએ 5/10 વત્તા એનું લાભ છે 4/50. બરાબર. હવે લસાની રીતે અહીંયા 5 લીધા છે છેદમાં એમને, અને અહીંયા 50ની નીચે એમને 1 લીધા. 5 ગુણ્યા 5 એટલે કેટલા લખ્યા છે 25 લખ્યા. બરાબર. 1 ગુણ્યા 4 એટલે કેટલા લખેલા છે
4 લખ્યા. છેદમાં લસા કેટલો આવે છે? 50 આવે. 10 ગુણ્યા 5 અને 50 એકા 50 એટલે છેદમાં 50 આવે છે. એટલે પહેલાં કેટલા આવશે? 25 વત્તા 4 એટલે 29 ભાગ્યા 50 આવે છે. બીજાની ગણતરી આપણે કરીએ એ રીતે. હવે તો એમાં 3 ભાગ્યા 10 લખ્યા છે અને લાભ હતો 6 ભાગ્યા 50. છેદમાં 50 લઈ લઈએ, 5 લઈ લઈએ અને અહીંયા 1 લેવાના છે લસા. 50 કરવાના ને છેદમાં 50 આવે છે લસા. હવે 5નો ગુણાકાર 3 સાથે એટલે 15 આવશે. પછી 1નો ગુણાકાર 6 સાથે એટલે 6 આવે. 15 ને 6 કેટલા થાય? 21. એટલે 21 ભાગ્યા એટલે 15 વત્તા 6 એટલે 21 ભાગ્યા 50. નવું પ્રમાણ આપણું 21, 29 જેમ 21 થશે. બંનેનું છેદ સરખા છે 50. એટલે ઉપરનો જે જવાબ હોય 29 અને 21 એ આપણું પ્રમાણ થાય છે અહીંયા. ત્યાર પછી હવે નવું પ્રમાણ શોધ્યા પછી પાઘડીની ગણતરી કરવાની. હવે પહેલાં નિવૃત્ત થાય એની પાઘડી આપણે શોધી નાખવાની. આઈની 1 લાખ પાઘડીનું મૂલ્યાંકન તમને બીજા હવાલામાં આપેલું છે. હવે આઈનો ભાગ કેટલો છે? 2 ભાગ્યા 10 છે. એટલે એની રકમ કેને એટલી રકમ એને મળે જે નિવૃત્ત થાય ને પાઘડીની રકમ મળવા પાત્ર થાય. કેટલા મળશે? 20,000. હવે આ 20,000 ઈ અને એમનું જે લાભનું પ્રમાણ હતું ને એ પ્રમાણમાં વેચી નાખવાના. તો ઈએ કેટલી આપવાની રકમ પાઘડીની અને એમ છે એ કેટલી રકમ પાઘડીની આપશે? તો 20,000 ગુણ્યા 2/5 એટલે 8,000 આપશે. ફરીથી એમમાં 20,000 એનો 3/5 ભાગ હતો એટલે એ કેટલા આપશે? 12,000. હવે એ પ્રમાણે આમનું જ લખેલી છે કે આમનોદમાં એવું થાય કે જે લાભ કરે એના મૂડી ખાતે ઉધાર થાય. એના મૂડી ખાતે ઉધાર 8,000, એમના મૂડી ખાતે ઉધાર 12,000, તે આઈના મૂડી ખાતે જમા 20,000 રૂપિયા છે. બરાબર? આ રીતે હવે એક આની આપણે એન્ટ્રી આપવાની રહે. હવે જો બંનેના મૂડી ખાતે ઉધાર છે એટલે ઉધાર બાજુની ખતવણી થાય. જોઈ લઈએ કે ઉધાર બાજુ તમારી વિગતમાં જમાનું નામ લખેલું છે. જો મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ આઈના મૂડી ખાતે રકમ અલગ અલગ લખી. ઈના ખાનામાં 8,000, એમના ખાનામાં 12,000. એ જ રીતે હવે આઈના મૂડી ખાતે જમા હતું તો એના ખાનામાં 20,000 થવા જોઈએ, પણ વિગતમાં આપણે ઉધારના નામ લખી નાખવાના. ઈના મૂડી ખાતે પણ આઈના ખાનામાં 8,000 લખવાના, એમના મૂડી ખાતે પણ આઈના ખાનામાં 12,000 એટલે થઈ ગયા 20,000. આઈના મૂડી ખાતે જમા હતા ને 20,000, પણ વિગત આપણે આ રીતે ખતવણી કરવાની થાય છે. હવે જે આપણે પ્રમાણ શોધ્યું છે, પ્રમાણને આધારે આપણે નવું જે મૂડી તમને નવી આપેલી હતી 1 લાખ રૂપિયા એને એ પ્રમાણમાં વેચી દેવાનું. કયું પ્રમાણ છે? 29/21. તો ઈની મૂડી કેટલી આવે છે? 58,000. 29 ભાગ્યા 50 કર્યા 29 ને 21 કેટલા થાય? 50. એમની મૂડી પણ કેટલી થશે? 42,000 રૂપિયા. આ રીતે 21/50 કર્યા 1 લાખ ગુણ્યા એટલે એની રકમ આવશે 42,000. તો આ જે રકમ આવે ને બાકી આગળ લઈ ગયા કે જો એ મૂડી ખાતામાં આપણને આપેલું છે, બાકી આગળ લઈ ગયા 58,000 અને 42,000 રૂપિયા છે. આ રીતે અને આ જ રકમ આપણે અહીંયા લખવાની થાય. ક્યાં? મૂડી દેવા બાજુ આપણે જે રકમ બાકી હતી ઈ અને એમ જે ચાલુ ભાગીદારો છે અને 1 લાખ રૂપિયા આપણે 12 લખી નાખવાના છે. બરાબર? એટલે 1 થી 7 હવાલા આપણે પૂરા કર્યા છે. હવે ક્રમ અનુસાર આપણે ખાતા બંધ કરવાના. પહેલું ખાતું છે અહીંયા પુનઃ મૂલ્યાંકન ખાતું છે. હવે એમાં સરવાળો જમા બાજુ વધુ થયો 18,000, ઉધાર બાજુ સરવાળો લખીએ છીએ. હવે ઉધાર બાજુ રકમ હતી 8,000 અને 4,000 છે. કેટલા થાય? 12,000. તો 18,000માંથી 12,000 જાય તો અહીંયા નફો કેટલો આવશે? એને નફો કહેવાય ને, મૂડી ખાતે લઈ જવાનો. 6,000 રૂપિયા નફો આવે છે. હવે ત્રણેયને વેચી દઈએ તો 3,000, 1,800 અને 1,200. કયું પ્રમાણ? 5/3/2 લખેલું છે આપણે જૂના પ્રમાણમાં ત્રણેયને વેચાય. બરાબર? ત્યાર પછી એ નફો છે આપણે મૂડી ખાતામાં લખી નાખવાનો. જમા બાજુ 3,000, 1,800 અને 1,200 છે. હવે જ્યારે આપણે બાકી આગળ લઈ ગયા જો પહેલેથી લખી નાખ્યું અગાઉથી, એટલે હવે આપણે શું કરવાનું? પહેલાં તો આપણે આ જે નિવૃત્ત થાય ને એનું ટોટલ કરી નાખીએ. પહેલાં તો એનું ટોટલ અહીંયા જમા બાજુ વધુ થાય છે. જો 81,200.
હવે એના ખાનામાં કોઈ ઉધાર બાજુ કોઈ રકમ છે જ નહીં. આની આ રકમ અહીંયા લખી નાખી. જો 81,200 વિગતમાં આપણે એવું લખવાનું કે લોન ખાતે, આયની લોન ખાતે, એ વિગતમાં એવું લખાશે. બીજું કંઈ કીધું નથી આપણે રોકડા આપવાના છે એવું કંઈ. એટલે બધી રકમ છે એ મૂડી દેવા બાજુ આપણે લોન તરીકે લખવાની થશે. 81,200 આયની લોન છે. હવે આપણે શું કરવાનું કે ઈ અને એમમાં આપણે બાકી આગળ લઈ ગયા, પહેલેથી શોધી નાખી. બરાબર, 29/21નું પ્રમાણ હતું. 58,000 અને 42,000 છે. હવે જોવાનું કે કઈ બાજુ સરવાળો વધુ થાય છે ઈનો. તો ઈનો સરવાળો અહીંયા વધુ થાય. જો જમા બાજુ 88,000 છે, એ સરવાળો અહીંયા લખ્યો 88,000. હવે એક 58,000 છે આપણી પાસે અને 8,000 છે. કેટલા થાય? તો 66,000 થાય. બરાબર, 88માંથી 66,000 બાદ કરીએ તો 22,000 રૂપિયા જે આવે ને એ રોકડ ખાતે લખવાના. બરાબર, ખ્યાલ આ રીતે 22,000 રૂપિયા જે આવે છે અહીંયા એ આપણે રોકડ ખાતે લખવાના થયા. 88,000 સરવાળો આવ્યો, 58,000 હતા અને 8,000 હતા. એ બાદ કરે એટલે રોકડ ખાતે અહીં લખેલા છે 22,000 રૂપિયા. એની અસર આપણે અહીં કરવાની પાછી. રોકડ ખાતાની જમા બાજુ લખ્યા, કેમ કે મૂડી ખાતાની ઉધાર બાજુ છે, વિગતમાં રોકડ ખાતે લખ્યું, તો એ ઉધાર બાજુ છે તો તમારે રોકડ ખાતાની જમા બાજુ લખવું પડે. એના મૂડી ખાતે કેટલા? 22,000. હવે આપણે એમનું ટોટલ કરીએ તો ઉધાર બાજુ એમનું ટોટલ વધુ થાય. જોઈએ 54,000 રૂપિયા, 12,000 અને 42,000 છે એટલે 54,000. એ 54,000 જમા બાજુ ટોટલ લખ્યું છે. હવે એમાંથી 30,000 રૂપિયા છે, 15,000 અને 1,800 રૂપિયા બાદ કરવાના. કેટલું ટોટલ થાય? 46,800 થાય છે. 54,000માંથી 46,800 બાદ કરો એટલે અહીંયા રકમ આપણને મળશે 7200 રૂપિયા. એ 7200 રૂપિયા આપણે કંઈ કીધું નથી, હવાલામાં ક્યાંય કીધું નથી, એટલે આપણે રોકડ ખાતે જ એની અસર આપવાની. જો ચાલુ ખાતે હોય, બેંક ખાતે હોય તો લખવાનું થાય, પણ આપણને કંઈ કીધું નથી એટલે ચાલુ ખાતે ના આવે. તમારે રોકડ ખાતે આજે બંને બાજુ જે ખૂટતી રકમ આવે છે, બાકી આગળ લઈ ગયા આપણે 58,000 ને 42,000 લખી નાખ્યા. પછી સરવાળો કરવાનો કે કઈ બાજુ વધુ થાય. જે બાજુ ઓછો થાય ત્યાં આપણે રોકડ ખાતે વિગતમાં લખવાનું થાય અને રકમ જ્યાં આવે જે બાજુ ઉધાર કે જમા એ પ્રમાણે ખાનામાં લખવાની થાય છે. હવે આ 7200 રૂપિયા મૂડી ખાતામાં જમા બાજુ છે તો આપણે એની અસર અહીંયા પાછી ઉધાર બાજુ આપવી પડશે. રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુ એમના મૂડી ખાતે 7200 રૂપિયા. હવે આપણે મૂડી ખાતા બંધ કરી દીધા છે. હવે રોકડ ખાતું બંધ કરીએ. રોકડ ખાતામાં 22,000 અને 7,200 ટોટલ કેટલું આવે છે? 29,200. હંમેશા રોકડ ખાતું હોય કે બેંક ખાતું હોય ને એમાં ઉધાર બાજુ સરવાળો વધુ થાય. રોકડમાં તો ઉધાર બાજુ જ સરવાળો હંમેશા વધુ થાય છે. હવે 29,200 અહીંયા લખી નાખ્યું છે પાછું જમા બાજુ. એમાંથી 22,000 બાદ કરીએ આપણે તો 7200 રૂપિયા અહીંયા બાકી આગળ લઈ ગયા આપણે મળશે રકમ શેની? રોકડની છે. હવે એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા અસર આપી દેવાની છે આ રીતે. તો પહેલાં તો એ મિલકતના બાજુ રોકડ લખી છે 7200 રૂપિયા, બરાબર છે. પછી આ તો મેં દર્શાવી દીધું કે મૂડી ખાતામાં લખીને જે આપણે 58,000 ને 42,000 છે લખી નાખવાના અંદર. 58 42 ટોટલ એનું 12 આવશે. આ એની લોન કેટલી આવે છે આપણે જોઈ ગયા. મૂડી ખાતું બંધ કર્યું એનું 81,200 રૂપિયા છે, બરાબર છે. આ રીતે અહીંયા ટોટલ કરીએ છીએ બંને બાજુ છે. તો મૂડી દેવા બાજુ 2,81,200, મિલકત લેણા બાજુ પણ 2,81,200 ટોટલ આપણું આવે છે. આ રીતે આપણો દાખલો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ, બરાબર છે. શું કરવાનું? અહીંયા જૂનું પ્રમાણ આપ્યું છે. ગણતરીમાં તમને લાભનું પ્રમાણ આપેલું છે તો પહેલાં તો લાભ શોધી નાખ્યો. અહીંયા આપેલું છે એ રીતે ગણતરીમાં. એ લાભ શોધવા માટે તમને આગળ સૂત્ર પણ લખાયેલું છે કે જે નિવૃત્ત થાય એનું જૂનું પ્રમાણ ગુણ્યા જે લાભનું પ્રમાણ હોય એનો ભાગ અહીંયા લખવાનો છે. 2/3 છે તો 2/5 અને 3/5 લખ્યું. પછી નવું પ્રમાણ શોધવું હોય તો આ સૂત્ર હતું કે નવો ભાગ બરાબર જૂનો ભાગ વત્તા લાભ, એટલે નવું પ્રમાણ આપણને મળે છે. અને એ પ્રમાણે તમને અહીંયા આખાની મૂડી 1,00,000 આપી હતી, એની આપણે ગણતરી કરી કે 58,000 ને 42,000 છે, બરાબર. તો દાખલા નંબર 12 છે તમારે હોમવર્કમાં લખી નાખવાનો છે.